गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Namaskar and good day to everyone. Though not according to the gatherings that we have known since our birth, today we have gathered virtually on a platform where we will pay our respects and homage to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on a very auspicious day, which we have celebrated since our childhood, known as the Teachers' Day. We pay our respects to our parents, being our first mentors in our life, our teachers, our professors, and every obstacle that comes in our life, which serves as a lesson for us. In these tough times, we pray for everyone's well being and we wish that everyone returns to their home, to their loved ones, at the end of the day, safe and sound. Our very first presentation, a Sanskrit sloka, brought to you by Oshmita and Devaprita, from which semester I don't know, but with a message that may we march forward with a common goal, accompanied by the virtue of unitedness, followed by our ancestors, with an open mind and sharing thoughts for integrated wisdom. Inspired by common ideas, may our hearts, minds, and prayers be in solidarity with the brotherhood we belong to and share with. And may we aspire harmoniously, reducing the disparity while doing so, and bound by the strength of oneness and fellowship. Thank you. संगो मनांसि जानता संगच्छाद संबलाध संगो मनांसि जानता समानमंच समीति समानी समानमंच समीति समानी समानं मनसः चेत में संगो मनांसि जानता समानी व्याकुते समान हृदयानिव समानी व्याकुते समान हृदयानिव समानुमस्तु वो मनो यथाव शुषः सति संगच्छाद संबलाध संगो मनांसि जानता
जानता। आनन्दलोके मङ्गलालोके বিরাজো সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা গগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা গগন মাঝে বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর। Thank you everyone for such a mesmerizing opening to this beautiful program. Next up is a beautiful dance number presented to you by Titli. Enjoy. Shape of You by Titli.
was a marvelous performance by Titli. Thank you very much. Next is a heartwarming Rabindra Sangeet played on keyboard by our very own Amrita Kormokar. Thank you, Amrita, for such a heartwarming and soul soothing performance. In the meantime, I would like to thank all our coordinators for putting together this program in spite of all the hardships. Thank you, everyone. After this, we have Moushumi presenting a dance for us.
told all of you to applaud, but well, never mind. After this, we have another Robindra Sangit brought to you by Rahi Goldar. সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, বলি যাতনাময়, চোখের জল সে কি বলি দুঃখের শ্বাস, লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমন দুঃখের বাস। আমার চোখে তো সকলে সমান, সকলে নবীন, সকলে বিমল। আমার চোখে তো সকলে সমান, সকলে নবীন, সকলে বিমল। সুনীল আকাশ শ্যামল কানন বিশদ জ্যোৎস্না কুসুম কোমল, সকলে আমার মতো। তারা কি বলি হাসে, কি বলি গায়, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়। না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত। ফুল সে হাসিতে হাসিতে ছড়ে, জোছনা হাসিয়া মিলাই যায়। হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে, আকাশের তারাতে আগে কায়। আমার মতো সখী কে আছে, আয় সখী আয় আমার কাছে। সখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ। প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল, একদিন নয় হাসিবি তোরা। একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া, সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা। ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে। দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, বলি যাতনাময়। In this world, we hardly get what we want and hardly want what we get. But still, life goes on, and so does our program for our beloved teachers. Brought to you by Shemuntini and Bipasha, a poem and a song singing the abstract embodiment of art. নমস্কার। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমার নিবেদন কবিতা অমলকান্তি, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অমলকান্তি আমার বন্ধু। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। রোজ দেরি করে ক্লাসে আসতো, পড়া পারতো না। শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে দেখে ভারী কষ্ট হতো আমাদের। আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি সেসব কিছু হতে চায়নি। সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। ক্ষান্ত বর্ষণ, কাকটাকা বিকেলে সেই লাজুক রোদ্দুর, জাম আর জামরুলের পাতায় যেন কি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে। আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, চা খায়, এটা ওটা গল্প করে, তারপর বলে, উঠি তাহলে।
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। আমাদের মধ্যে যে এখন মাস্টারি করে অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত। যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হতো না। অথচ সকলের ইচ্ছে পূরণ হলো, এক অমলকান্তি ছাড়া। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। সেই অমলকান্তি রোদ্দুরের কথা ভাবতে 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 যে একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল। শহরে হঠাৎ আলো চলাচল, জোনাকি নাকি স্মৃতি দাগে, কাঁদছিল মন নিরালা রকম, ডাকলাম নামেলো পরাগে, কে হারায় ইশারা ফিরে আসা গান, রূপকথা রা 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 রা, চুপকথা রা 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 রা, ফুরফুরে এক রোদের জন্মদিন, মন পাহারা রা রা রা, বন্ধুরা রা 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 রা, আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন, রোদেলা বেলা কবিতা খেলা, শীত ঘুম বইয়ের ভাজি, বেসামাল ট্রাম মুঠোর বাদাম, জ্বালাতনি গাছি তাজি, ঝুড়ি একাকার বালি ধুলো তার, তুলো তুলো দেখিয়া, হঠাৎ শহর পুরনো মোহন, মহড়া সাজালো আবেদালে, লজ্জা চিবুক বানে ভাসি সুখ, সুখী সারি গল্প না গালে, কে হারায় ইশারা সারাদা, ফিরে আসা গান, রূপকথা রা 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 রা, চুপকথা রা 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 রা, ফুরফুরে এক রোদের জন্মদিন, মন পাহারা রা রা রা, বন্ধুরা রা 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 রা, আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন, রূপকথা রা 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 রা, চুপকথা রা 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 রা, ফুরফুরে এক রোদের জন্মদিন, মন পাহারা রা রা রা, বন্ধুরা রা 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 রা, আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন, রূপকথা রা 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 রা, চুপকথা রা 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 রা, ফুরফুরে এক রোদের জন্মদিন, মন পাহারা রা রা রা, বন্ধুরা রা 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 রা, আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন, ও আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন, ও আজ খোলা আটুসি ক্যান্টিন। Here we are done by the first part of our program. We will now play a beautiful compilation of pretty words and pretty pictures done by our third semester students. Please enjoy. মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা। আজ 5ই সেপ্টেম্বর, ভারতের ইতিহাসে আজ একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আজকের দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আজকের দিনটির কথা জানতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের মাথায় যার কথা আসে তিনি আর কেউ নন, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।
1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর ভারতের মাদ্রাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সুবিচক্ষণ দার্শনিক এবং সফল রাজনীতিক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। 1962 সালের 5ই সেপ্টেম্বর তার গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা যখন তার জন্মদিন পালনে উৎসাহী হয়ে তাকে সে কথা বলেন, তিনি একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তার জন্মদিন পালনের চেয়ে আজকের দিনটিকে যদি সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে তিনি খুব খুশি হবেন। তারপর থেকেই 5ই সেপ্টেম্বর দিনটি শিক্ষক দিবস হিসাবে বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একদিনের সম্মান ভালোবাসা প্রদর্শনী কি যথেষ্ট? যারা তাদের জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের জীবনকে, আমাদের জীবনের পথকে সুগম করে তোলেন, তাদের জন্য বছরের 365টা দিনই সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বছরের 365টা দিনই সমানভাবে সম্মান এবং ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। একথা অনস্বীকার্য যে বাবা মাই হলেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষিকা, কিন্তু একজন সফল মানুষ হওয়ার পিছনে আরো অনেক অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্ব অপরিসীম। সময় বয়ে যায় সময়ের স্রোতে। দেখতে দেখতে বেথুন কলেজে প্রবেশের 1 বছর সম্পূর্ণ হলো। যদিও এই 1 বছরের বেশিরভাগ সময়টাই কেটে গেছে গৃহবন্দী অবস্থায়, তবে যেটুকু সময়, যে কটা দিন আমরা কলেজে একসাথে কাটিয়েছি, সেইটুকু স্মৃতি এখন আমাদের অবসর সময় সাথী। কলেজে প্রবেশের প্রথম দিন থেকে অধ্যাপক অধ্যাপিকারা আমাদের আপন করে নিয়েছেন, বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সহযোগিতাপূর্ণ বন্ধুত্বের হাত। আমাদের সাফল্যে যেমন তারা গর্বান্বিত হয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়ে আমাদের নতুন লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি আমাদের ব্যর্থতার দিনে আমাদের পাশে থেকে আমাদের মনোবলকে আরো 1000 গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারাই হয়ে উঠেছেন আমাদের সুখ দুঃখের সাথী। 1 বছরের জ্ঞানার্জনে আমরা বুঝতে পেরেছি শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় বিদ্বান হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের একটি সুন্দর কর্তব্য রয়েছে, সেটি হলো পরিবেশ রক্ষা। তাই তো প্রতি বছর 12ই আগস্ট দিনটিতে, এটি বেথুন দিবস হিসাবেই পরিচিত, এই দিনটিতে কলেজে বন মহোৎসব পালিত হয়। আমরা বুঝেছি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা। কলেজে অ্যানুয়াল স্পোর্টসের দিনটিতে তারা আমাদের অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী করে তুলেছেন। তারা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খেলাধুলার নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি এমন এক প্যান্ডেমিক অবস্থায় ভার্চুয়ালি সিনেমা দেখানোর মাধ্যমে তারা আমাদের একাকিত্বের সাথী হয়ে উঠেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের এই অফুরন্ত সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পথ। তাই আপনাদের প্রতি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। আশা করি এই গৃহবন্দী অবস্থা আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে আবার সকলে কলেজে গিয়ে একত্রিত হতে পারবো এবং আরো অনেক নতুন নতুন স্মৃতি গড়ে তুলতে পারবো। কিন্তু আজকের এই সন্ধ্যা তো বৃথা যায় না। আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় বেথুন কলেজের ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের ইউজিসিএমসির পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট নিবেদন। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झंग से बिखर
the light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. Let us welcome all the teachers with a big round of applause. Teachers are no less than artists, rather more like magicians. They guide us, show us the right track, and help us turn our dreams into reality. Even the global pandemic situation could not deter our teachers from worrying about us, from conducting online classes to inquiring about our mental health and happiness. Just like that one special friend who is hard to find. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to convey our wishes to all teachers who have graciously and single-handedly contributed in shaping us. It is because of you, dear teachers, that we stand where we are today. Your experiences have helped us become wiser for the better. No token of appreciation can ever be adequate to express our gratitude for all what you have done for us. Time spent with each other is nothing short of memorable, and we will forever be indebted to you for shaping our personalities and making us better human beings. We send our virtual love and respect to our heroes through this video, and finally and heartily wish you a very happy Teachers' Day. I hope you all are enjoying our program. Without further talking, put your virtual cheers together for our beautiful classical number performed by Nikita Das. na
A verse recited by Shuparna De for our beloved teachers. নমস্কার। আজ এই বিশেষ দিনে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আমার লেখা কয়েকটি লাইন পড়ে শোনাতে চাই। আমরা যদি চারা গাছটি হই, তারা মোদের বাতাস আলো জল। আমরা যদি গাছের পাখি হই, তারা মোদের খড়কুটো সম্বল। আমরা যখন নতুন পথে চলি, প্রদীপ হাতে আলো দেখান যারা। ভুল করে যদি ভুল পথে মোরা যাই, ঠিক বেঠিকের তফাৎ বোঝান তারা। শাসন বারণ শক্ত হাতের মুঠো, মানুষ গড়ার তারাই কারিগর। সবাই মোরা সমান তাদের কাছে, নেই ভেদাভেদ, নেই কো আপন পর। একসাথে তারা লড়তে শেখায়, সূর্য সম জ্বলতে শেখায়। বুকের মাঝে আগুন জ্বালায়, ব্যর্থতাতেও হাসতে শেখায়। সাফল্যতে ভাবতে শেখায়, মাটির পরে দুপা রেখে আকাশ জুড়ে উঠতে শেখায়। জীবন পথে চলতে গিয়ে আসুক যতই ঝড় তুফান, তাদের কথা মাথায় রেখে করব মোরা মুশকিল আসান। মোদের মনের মনি কোঠায় পিতা মাতা গুরুর স্থান, জীবন খাতার প্রতি পাতায় তাদের দান অফুরান। নমস্কার। A beautiful tune coming next.
Up next, a beautiful solo song by Oyantika Jana. সত্য কাজে কেউ নাই রাজি, সত্য কাজে কেউ নাই রাজি, সবে দেখি তা না না না। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। আসবার কালে কি জাত ছিলে, এসে তুমি কি জাত নিলে। আসবার কালে কি জাত ছিলে, এসে তুমি কি জাত নিলে। কি জাত হবা যাবার কালে, কি জাত হবা যাবার কালে, সে কথা ভেবে বলো না। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা, জাত গেল বলে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মোচি, একই জলে সব হয় সূচি। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মোচি, একই জলে সব হয় সূচি। দেখে শুনে হয় না রুচি, দেখে শুনে হয় না রুচি। জমে তো কাউকে ছাড়বে না, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়, তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়। গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়, তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়। লালন বলে জাত কারে কয়, লালন বলে জাত কারে কয়। সে ভ্রম তো আর গেল না, জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। জাত গেল বলে কি আজব কারখানা। Wow, that was really beautiful. Thank you everyone for being with us till now. Up next, we have a dance performed by Shumana. ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। তোমার রসকে কিংসুকে, তোমার রসকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে। তোমার রসকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে। তোমার ঝাউয়ের দোলে
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায়। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায়। তোমার প্রজাপতির পাখা, তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপন মাখা। তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপন মাখা। তোমার চাঁদের আলোয় মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। The next performance is a song plus recitation, an arrangement presented to all of you by our beloved seniors, Obhishikta Mukherjee, Ritika Chandra এবং স্বাগতা মিত্র। ভালো মন্দের দোলাচল, এই তো জীবন। তবুও এই বছরটা আমাদের সকলের মনে ফেলেছে গভীর নিরাশার ছাপ। প্রায় দীর্ঘ 6 মাস গৃহবন্দী, চারিদিকে নমর্থক আবরণ। কিন্তু যে শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরের জীবনটাকেও চিনতে শিখিয়েছেন, আজকে এই বিশেষ দিনটিতে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য একমুঠো উল্লাস। যেমন বর্ষার কালো মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ফেলা, শরৎ আসে, তেমনই একদিন আমাদের জীবন থেকেও ঘুচে যাবে এই আধার। আজ মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়, এসো 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 তোমার হাসি মুখে, এসো আমার অলস দিনের খেলায়। আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মোর মুখ হাসে, মোর চোখ হাসে, মোর টকবকিয়ে খুন হাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আজকে আমার রুদ্ধ পানের পল্ললে বান ডেকে ওই জাগলো জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্ললে। আসলো হাসি, আসলো কাঁদন, মুক্তি এলো, আসলো বাঁধন। মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে, মোর তিক্ত দুঃখের সুখ আসে, ওই রিক্ত বুকের দুঃখ আসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আসলো উদাস, শসলো হুতাশ, সৃষ্টি ছাড়া বুক ফাটা শ্বাস। ফুললো সাগর, দুললো আকাশ, ছুটলো বাতাস। গগন ফেটে, চক্র ছোটে, পিনাক পানির শুল আসে, ওই ধূমকেতু আর উল্কাতে চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে। আজ তাই দেখে আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। পিছনে ঝরিছে ঝড়ো ঝড়ো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে। মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে। পিছনে ঝরিছে ঝড়ো ঝড়ো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে। মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে। ও গো কান্ডারি কে গো তুমি, কার হাসি কান্নার ধন। কান্ডারি কে গো তুমি, কার হাসি কান্নার ধন। ভেবে মরে মোর
অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই প্রভু দেখি নাই এমন তরুণী বাওয়া, অমল ধবল পালে লেগেছে। আজ আসলো উষা সন্ধ্যা দুপুর, আসলো নিকট আসলো সুদূর, আসলো কথা বন্ধ হারা ছন্দ মাতন পাগলা গাছের উচ্ছ্বাসে। ওই আসলো আসি শিউলি শিথিল, হাসলো শিশির দুর্ঘাসে। আজ সৃষ্টি সুখে উল্লাসে, আজ সৃষ্টি সুখে উল্লাসে। প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে, প্রাণে খুশির তুফান, ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে টুটেছে, প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে, প্রাণে খুশির তুফান। দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তালে, দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তালে, উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে ছুটেছে, প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে, প্রাণে খুশির তুফান, ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে টুটেছে, প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে উঠেছে, প্রাণে খুশির তুফান। এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ, এই তো পূজার পুষ্প বিকাশ, এই তো বিমল, এই তো মধুর, এই তো ভালো, এই তো আলো, এই তো আলো, আধার মেঘের বক্ষে জেলে আপনি জালো, এই তো আলো, এই তো আলো, এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ জ্বালা, এই তো দুঃখের অগ্নিমালা, এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো ভালো, এই তো আলো, এই তো আলো। এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে, এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে, যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে, মুক্তি তোরে পেতেই হবে, এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে। অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গে তুই দিবি পারি, অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গে তুই দিবি পারি, খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে, মুক্তি তোরে পেতেই হবে, এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে। পাকের ঘোরে ঘোড়ায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে, পাকের ঘোরে ঘোড়ায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে, চলার পথে কাঁটা থাকে দোলে তোমায় যেতেই হবে, সুখের আশা আঁকড়ে লয় মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে, সুখের আশা আঁকড়ে লয় মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে, জীবনকে তোর ভরে নিতে মরণ আঘাত খেতেই হবে, মুক্তি তোরে পেতেই হবে, এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে, যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে, মুক্তি তোরে পেতেই হবে, এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে। It is really strange accepting to view a program
which we are so used to in very another way. So I thank everyone for their enthusiasm and veiled efforts. Next up is a song by Payal Dey. শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর আনো তব তাপহারা তৃষাহারা সঙ্গ সুধা বিরোহিণী চাহিয়াছে আকাশে শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে তমাল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে তমাল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে নয়নে জাগিছে করুণ রাগিনী শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর বকুল মুকুল রেখেছে গাথিয়া বাজেছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরে বকুল মুকুল রেখেছে গাথিয়া বাজেছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরে আনো সাথে তোমার মন্দিরা চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দেশে আনো সাথে তোমার মন্দিরা চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দেশে বাজিবে কঙ্কন বাজিবে কিঙ্কিণী বাজিবে কঙ্কন বাজিবে কিঙ্কিণী ঝঙ্কারিবে মঞ্জির রুনু রুনু শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর আনো তব তাপহারা তৃষাহারা সঙ্গ সুধা বিরোহিণী চাহিয়াছে আকাশে শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর এসো শ্যামল সুন্দর I don't know about the creator of the world or the debate of theism and atheism, but it's really easy blaming the happening in our lives on someone else. And that easily lead to emptiness and directionless. Well, never mind, our professors and mentors are here to guide us. So, a song by our senior, Sneha Kundu, coming up next. Stay tuned. আছে ক্লাসরুম আছে চক আছে টিচারের বকবক আছে আমি নিজের মনে
A Dance by Rajashri. For our mentors, few words by our seniors Anindita Das and Riya Bera. নমস্কার। প্রথমেই আমি আমার সব টিচারদের শিক্ষক দিবসের প্রণাম জানাই। আজকের কবিতা আমার শিক্ষক। কেমন আছেন মাস্টার মশাই? না, এ কোনো সমীর স্যার বা আজিম স্যারের গল্প নয়, একেবারে নিখাদ মাস্টার মশাইদের কাহিনী। আধমলা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরিহিত এই সৌম্য দর্শন মানুষগুলোকে ইদানিং আর দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু আমরা এখন যারা মধ্যবয়সী শিক্ষক, তাদের শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে এদেরই তত্ত্বাবধান এবং কড়া শাসনে। মাইনের টাকায় সংসার চালানো দায়, ঘরে নিত্য অভাব, কিন্তু জীবন দর্শন সরল এবং বলিষ্ঠ। টাকা শুধু টাকা নয়, দায়বদ্ধতা। ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে দুরূহ পাটিগণিত, ফেস, গস, ইতিহাসের সাল তারিখ, ভূগোলের ম্যাপ। তাতে যদি অমনোযোগী ছাত্রকে উত্তম মধ্যম দিতে হয় তো হবে। সেরকম কোয়ালিফিকেশন নেই, ট্রেনিং নেই, গুগলের হেল্প নেই, তবুও অনায়াস দক্ষতায় একই সঙ্গে পড়াতেন জ্যামিতি ও সংস্কৃত গ্রামার। কি গভীর অধিকারবোধ থেকে বলতেন, পড়া তৈরি না হলে পিঠের ছাল তুলে দেব। কোনো অভিভাবকের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, অভাবে নোচ হয়ে যাওয়া ওই মানুষগুলোর চোখে চোখ রেখে কথা বলারই সাহস ছিল না। জানি আজকের এই যুগে আপনারা বড্ড বেমানান এই বর্ণের জীবনে, ভোগবাদের আবহে, বেমানান পোশাকে, চালচলনে, শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে,
শিশু মনস্তত্ত্বের অনুধাবনী। তবুও আপনাদের স্মৃতির অনুষঙ্গেই তো ফিরে আসে আমাদের আশ্চর্য কৈশোর। প্রিয় বন্ধু, ছেঁড়া বই, থেকে থেকে বুকের ভিতর একটা পদ্মে ফুটে ওঠে স্কুল বাড়ি। অলৌকিক মায়াপূর্ণ মফস্বলের সন্ধে, মন্দির থেকে ভেসে আসা আরতির ঘণ্টা, বেঁচে থাকা এক অনন্ত পিপাসা নিয়ে জেগে উঠে বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছা করে এই পৃথিবীতে আপনাদেরই ছাত্র হয়ে। জানি এ লেখা হয়তো আপনার কাছে পৌঁছাবে না, জানি। রাতের গোপন অশ্বারোহীদের তাই বলেছি এই চিঠি তারা স্মৃতির লাল ডাকবাক্সে ফেলে দেবে। ভালো থাকবেন স্যার, প্রণাম নেবেন, নমস্কার। হ্যাপি টিচার্স ডে। আজ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনজির জন্মদিনের বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বলতে চাই। শিক্ষক, জন্ম হতেই আমি দেখেছি তোমাকে মাতৃরূপে। প্রথম হাতে খড়ি তোমার সাথে মা, উচ্চারিত প্রথম শব্দ তুমি ছিলে মা। বাবার হাত ধরে প্রথম চলতে শেখা, কারণে অকারণে, মানে অভিমানে তুমি বাবা। ভালো মন্দের দ্বন্দ্বেও পাশে তুমি বাবা। আজ এই শুভ দিনে প্রথম প্রণাম জানাই জীবনের প্রথম শিক্ষকদের চরণে। শিক্ষক, স্কুলের গণ্ডিতে অভিভাবক তোমরা, সময়ে অসময়ে পাশ থাকার বন্ধুও তোমরা। তোমরা শুধু শিক্ষকই নয়, আমাদের উন্নীত শিরে প্রথম মুকুট। সমাজের সাথে চলার পথপ্রদর্শক তোমরা। জীবনে হেরে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর ভরসাও তোমরা। তোমরা শুধু আমাদের শিক্ষিতই করনি, শিখিয়েছ লড়তে। তোমরা শুধু আমাদের কচি, ল্যাগ্রাঞ্জ, রোলের থিওরিমে পড়াওনি, শুনিয়েছ নিউটন, আইনস্টাইন, রামানুজনের জীবনী, কখনো বা শকুন্তলা দেবীর কথা। শুনিয়েছ তাদের জীবনগাথা, কষ্ট করে বাঁচার কাহিনী। নিজের স্বপ্ন সত্যি করতে ভুলে যাওয়া তাদের অভাবের কাহিনী। আলো হয়ে দেখিয়েছ আমাদের চলার পথ, স্বপ্নের রাস্তা। দূর করেছ আমাদের মনের কলুষতা। এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ থেকে ফিরিয়ে এনেছ এক সফল জীবনে। আজ এই শুভ দিনে আমি প্রণাম জানাই তোমাদেরই চরণে। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের অনেকটাই শেষের দিকে পৌঁছে গেছি। পুজো এসে গেল, মানে হ্যাঁ, একটু উদাসীনতা আছে এবছর। তবে পুজো হবে না এটা শুনলে কিরম বাঙালিরা উচ্ছে খেয়ে যেরকম একটা এক্সপ্রেশন দেয়, ওরকম ব্যাপার আর কি। তাই একটি ছোট্ট আগমনী প্রদর্শনী। চারিদিকে পুজোর হাওয়া, পুজোর আনন্দে, কাশফুলের গন্ধে চারিদিক মেতে উঠেছে। তাই মা দুর্গার আগমন উপলক্ষে আমাদের ছোট্ট নিবেদন, দুর্গা দুর্গতি না আসেনি। অসুরের কবল থেকে স্বর্গরাজ্যকে মুক্ত করতে পারছেন না কোনো দেবতাই। তখন তারা প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ শক্তি দান করলেন। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্টি হলেন দেবী দুর্গা।
স্বর্গরাজ্য পাপ মুক্ত হলো। আমরা যে যার নিজের বৃত্তে থাকি, পাঁজি পুঁথি দেখে বছরে একবার দুর্গাপুজোর উৎসব করি। আমরা ভুলে গেছি সম্মিলিত শক্তির নামই দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী। পৃথিবীতে কত কোটি দুঃখী মানুষ। তুমি একজনের হাত ধরো, আমিও একজনের হাত ধরি। এইভাবেই আমরা একে অপরের হাত ধরে থাকি। তাহলে দেখবে পৃথিবীতে কেউ একা কাঁদবে না। মরুভূমির কাঁটাওয়ালা খেজুর গাছটির পাশে ফুটে উঠবে শিউলি ফুলের গাছ। হৈ হৈ করে শরৎ চলে আসবে, বেজে উঠবে বোধনের ঢাক। কেননা সম্মিলিত শক্তির নামই দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী। যদি দুর্গা আসেন ঘোড়ায়, শিব আরও সুর কুস্তি লড়ে মনিউমেন্টের গোড়ায়। গনসাকের তো গড়ের মাঠে গিয়েই ঘুড়ি ওড়ায়। যদি দুর্গা আসেন ঘোড়ায়, যদি দুর্গা আসেন হেঁটে, লক্ষ্মী সুর ঘুগনি কিনে শাল পাতা খায় চেপে। গনসাকে তো সিনেমা যায় লুকিয়ে টিকিট কেটে। যদি দুর্গা আসেন হেঁটে, যদি দুর্গা আসেন বাসে, শিব আর অসুর ছাদে বসে মনের সুখেই হাসে। লক্ষ্মী সুরভ ঘুরে বেড়ায় ভিক্টোরিয়ার পাশে। যদি দুর্গা আসেন বাসে, যদি দুর্গা আসেন ট্রামে, ট্রাফিক জ্যামে আটকে সবাই দর 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 ঘামে। শিব রেগে চলো আর নয়, তিনি কৈলাস থামে। যদি দুর্গা আসেন ট্রামে। দুর্গা মা খুব গেলেন রেগে, এসেই এবার বঙ্গে। মানুষ কেন মারছে এমন আবল তাবল রঙ্গে? চানার ঠাকুর, ছানার ঠাকুর, ঠাকুর নানান বস্তুর। চালের ঠাকুর, ডালের ঠাকুর, এটা কেমন দস্তুর? খবর পেলাম গোবরডাঙ্গায়, গড়িয়ায় আর গোবরায় মূর্তি আমার হচ্ছে গড়া গুড় মাখানো ছোবরায়। ব্যাপার স্যাপার দেখেই ভয় যায় বেরিয়ে জিবরে। মূর্তি গড়ার উপকরণ কোথাও আখের ছিবড়ে। মুড়ির ঠাকুর, ঘুড়ির ঠাকুর, চুরির ঠাকুর ঝনঝন। বাঁশের ঠাকুর, আঁশের ঠাকুর, ঘুরছে মাথা বন বন। দড়ির ঠাকুর, খড়ির ঠাকুর, হাউ ফানি, হাউ লাভলি। দেখব কবে ঠাকুর হবে ফুচকা আলু কাবলির। এবার আবার হচ্ছে ঠাকুর ছাতার মতোই ফোল্ডিং। পুলিশ আমার মাপছে হাইট, এক হাতে তার কোল্ড ড্রিঙ্ক। খিলেন ওলা হাত পা কোমর, করছে মুড়েই ফোল্ডেড। দেখেই চক্ষু চড়ক গাছ, তার হার্ট অ্যান্ড সোল হোল ডেড। ভাঙছে রেকর্ড, গড়ছে রেকর্ড, করছে রেকর্ড, তাই রে। রেকর্ড দিয়ে সাজাচ্ছে সব, কেউ ঘরে কেউ বাইরে। সরস্বতী বললে, এসব দারুণ শিল্পকর্ম, মিছেই তুমি রাখছ মাগো, হচ্ছ গলদ ঘর্ম। লক্ষ্মী বললে, ঠিক বলেছিস, শিল্প কি চোখ চুরোনো। সত্যি মা খুব ব্যাকডেটেড, আইডিয়াটাই পুরনো। ফ্যান্টাস্টিক কারুকার্য, বললে গণেশ কার্তিক। তুলনা নেই এসব কাজের, হোক না খরচ আর্থিক। জ্বলে যাচ্ছে শরীর আমার, বললে অসুর জোরসে। আমার দেহ রং করেছে বেটেই লঙ্কা সর্ষে। মা বললেন, থাক যারা চাস, শিল্প নিয়েই মর্গে। আমি অসুরের পিঠে চড়েই ফিরে চললাম স্বর্গে। বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে
আজ শনির আলোয় পাগল, নবীন সুরের লীলায় আজ শরতে আকাশ বীণায় গানের মালা বিলায়, তোমায় হারা জীবন মম তোমারি আলোয় নিরুপম, ভোরের পাখি ওঠে গাহি, তোমারি বন্দন মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। বেথুন কলেজ নামটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের পরিচিত। ইতিহাসের পাতায় প্রথম এই নামটির সাথে আমাদের পরিচয়। 2018 সালের মে মাস অবধি যে নামটি আমাদের কাছে ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবেই পরিচিত ছিল, 2 বছর পেরিয়ে এসে আজ সেটাই আমাদের সেকেন্ড হোম। এখানে এসেই আমাদের নাবালিকা থেকে সাবালিকা হওয়া, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে শেখা, ন্যায়ের পাশে দাঁড়ানো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখা। এখানে এসেই আমরা নিজস্ব সত্তাকে চিনেছি আর খুব কাছ থেকে চিনেছি সেই সমস্ত মানুষদের যারা শিক্ষাকে বহন না করে তাকে বাহন করে আজ সফলতার সাথে আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারা আমাদের প্রফেসর এবং প্রকৃত অর্থেই তারা আমাদের পথপ্রদর্শক, শুধুমাত্র শিক্ষা জীবনে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও। আজ 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। আমরা বেথুন কলেজের ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্রীরা আমাদের সমস্ত প্রফেসর, আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম প্রফেসর কৃষ্ণা রয় এবং সর্বোপরি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও বেথুন সাহেব স্যার জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। প্রতি বছর এই দিনটি আমরা সবাই মিলে ভীষণ আনন্দ করে সেলিব্রেট করি। ঠিক এই দিনটিতেই বকা খাওয়ার প্রবাবিলিটি টোটালি জিরো, একেবারে ইম্পসিবল ইভেন্ট। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি সব মিলিয়ে জমজমাট কিছুটা সময় আমরা সবাই মিলে একসাথে কাটাই। প্রায় 1 মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় রিহার্সালের হুড়োহুড়ি, তার সাথে চলতে থাকে প্ল্যানিংস, আড্ডা, মাঝে মাঝে একটু মন কষাকষি হয় ঠিকই, তবে সেই সবকিছু মিটমাট করে নিয়ে সবাই মিলে একসাথে দিনটি সেলিব্রেট করি। প্রতি বছর 3rd ইয়ারের দিদিদের পুরো প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করতে দেখেছি। সে কত কাজ, ঘর সাজানো, ইনভিটেশন কার্ড বানানো, লাঞ্চ অর্গানাইজ করা, আরো কত কি। খুব ইচ্ছে ছিল এবার আমরা দায়িত্ব নিয়ে পুরো প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করব, কিন্তু এই বদমাশ করোনাটার জন্য সব ভেস্তে গেল। তবে তাতে কি, আমরা তো থেমে থাকার পাত্রী নই। যদি পড়াশোনা ডিজিটাল মিডিয়ামে হতে পারে, দেন ওয়াই নট সেলিব্রেশনস। তাই আমরা যে যার বাড়িতে থেকেই এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটি অর্গানাইজ করেছি। বাট স্টিল দেয়ার ইজ আ বিগ সারপ্রাইজ ফর আওয়ার অ্যামেজিং মেন্টরস। নাও প্রেজেন্টিং আওয়ার আইডিয়ালস ইন আওয়ার ভিশন, আমাদের চোখে আমাদের আদর্শরা। পিসিআর স্যার কাউন্সিলিং এর প্রথম দিন সব কাজ মিটে যাওয়ার পর স্যার খুব হাসি মুখে ক্লাসে এলেন, দিয়ে বললেন যে তোমাদেরকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পড়তে হবে, কারণ এটা সিবিসিএস। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডে সবকিছু লিখে বোঝাতে লাগলেন হাউ টু ক্যালকুলেট মিন, মিডিয়ান, সিজিপিএ। আমাদের ভীষণ প্রিয় এইচওডি স্যার।
উনি কখনোই ক্লাস মিস করেন না। ক্লাস না নেওয়ার রিকোয়েস্ট করলে একটু বকাঝকাও করেন, পারলে আরও কয়েকটা এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে নেন। কিন্তু একবার যদি ছুটি চাওয়া যায়, অবশ্যই ঠিকঠাক রিজন দেখিয়ে, তবে ছুটিটা পাওয়া যায়, গোটা ডিপার্টমেন্টের ছুটি। এই সব সেমিস্টারে স্যার আমাদের সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, মাঝে মাঝে বকাও দিয়েছেন যে কেন বুঝছে না সে, কিন্তু শেষমেশ সব প্রবলেমের একটা সলিউশন উনি ঠিক বলে দেন, সেটা একাডেমিক হোক বা জীবনের অন্য বিভাগে। ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টেন্সেস আমাদের একটা ভীষণ প্রিয় দিন টিচার্স ডে, যেটা আমরা নবীন বরণ বা ফ্রেশার্স হিসেবেও পালন করে থাকি, সেটা এবারে ভার্চুয়ালি সারতে হচ্ছে। তাই স্যার আপনার জন্য আমাদের তরফ থেকে এই ছোট্ট উপহার। শ্রদ্ধেয় RNM স্যার, স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের প্রথম দিনে স্যারের সাথে আমাদের পরিচয়। প্রথম দিন ক্লাসে এসে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে সবার সঙ্গে আলাপ করেন। তার কথা শুনে আমরা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পর আমরা সবাই যখন ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলাম, তখন স্যার আমাদের সাহস জুগিয়েছেন এবং সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরও ভালো ফল করতে পারি। শুধুমাত্র পড়াশোনার বিষয়ই নয়, পড়াশোনার বাইরের বিভিন্ন বিষয়েও আমরা যখনই তার কাছে সাহায্য চেয়েছি, তিনি একটুও বিরক্ত না হয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এই অতিমারির সময়ে সব কিছুই যখন এত অনিশ্চিত, তখন আপনার বলা কথা মনে করি আমরা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হই। আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাই এবং আপনার সুস্থতা কামনা করি। সবার প্রথমে আমার সকল স্যার ও ম্যাডামদের জানাই হ্যাপি টিচার্স ডে। আর সবার মাঝে বিপি ম্যামকে নিয়ে কিছু বলার দায়িত্ব এসেছে আমার ওপর। খানিক ভয় করছে ঠিকই, কিন্তু আমি কিছু বলতে চাই। বিপি ম্যামের ক্লাস মানে মা আজ 8 ঘন্টা আগে বেরোবো, বিপি ম্যামের ক্লাস আছে, বাই চান্স লেট হয়ে গেলে ক্লাসে গিয়ে হিমশিম খেতে হবে। বিপি ম্যামের ক্লাস মানে বিপি ম্যাম সবার আগে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং অপেক্ষা করছেন ওনার স্টুডেন্টদের জন্য। বিপি ম্যামের ক্লাস মানে পাশের বন্ধুর দিকে নজর দেওয়ার সময়টুকুনিও নেই। বিপি ম্যামের ক্লাস মানে খাতা কলমের সাথে খানিক যুদ্ধ তো বটেই। বিপি ম্যাম মানে পাংচুয়ালিটি আর সিনসিয়ারিটি। না, এটা আমাদের শুধু স্টুডেন্টদের কথা নয়, এটা সকল স্যার ম্যাডামদেরও মতামত আপনার সম্বন্ধে। আজ আপনার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার নয়। থ্যাংক ইউ আমাদের পাশে থাকার জন্য, থ্যাংক ইউ আমাদেরকে সঠিক সময়ে ক্লাসে আসার অভ্যাস করানোর জন্য, থ্যাংক ইউ পরীক্ষার হলেতে ফিলিং গুড এই ফিলিংটা দেওয়ার জন্য। একদম নিজের মতন করে কিছু বললাম না, কিছু ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। রেসপেক্টেড বিসিসিএন, স্নাতকোত্তরের ফার্স্ট সেমে স্যারের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়। প্রথম দিন স্যারকে দেখে ভীষণ কড়া আর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ মনে হচ্ছিল। 19 বার ব্রিজ প্রবলেমের গল্প দিয়ে আমাদের প্রথম দিনের ক্লাস শুরু হয়। তারপর কানেক্টেড গ্রাফ টু পিজিয়ন হচ্ছিল। ক্লাস করতে করতে বুঝতে পারি স্যার একদম মাটির মানুষ। কমপ্লেক্স অ্যানালিসিসের মতো জটিল জিনিসকেও অত্যন্ত সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন স্যার। কোনো টপিককে ক্লাসে এমন সুন্দরভাবে সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন যাতে আমরা সবাই বিষয়টাকে সমানভাবে আগ্রহী হই। ওনার ক্লাস আমাদের কাছে সবসময় গ্রাফ কালারিং এর থেকেও বেশি কালারফুল। স্যারকে আমাদের অন্তরে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং ওনার সুস্থতা কামনা করি। ম্যাম, আজ যখন আপনাকে নিয়ে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি, সেই সুযোগটা আমি হাতছাড়া করলাম না। প্রথম দিন কলেজে গিয়ে ক্লাসে ঢুকে যখন আপনাকে দেখেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল এত রাগী টিচার আমি অন্তত পক্ষে আমার জীবনে দেখিনি। এখন হয়তো আপনি এই কথাটা শুনে হাসবেন, আবার হয়তো অবাকও হবেন, কিন্তু এটাই ঠিক।
আপনি যখন আমাদের সুন্দরী, আহ্লাদি, রাজেশ্বরী এইসব বলতেন, তখন একটু মনে হতো আপনি অপমান করছেন। কি বলুন তো, আপনি তো জানেনই না, আমাদের ইগোটা একটু বেশিই ছিল। তবে অবাক হয়েছিলাম, তার সাথে খুশি হয়েছিলাম সেদিন, যেদিন আপনাকে খেতে দেওয়া চা বিস্কিটের মধ্যে আপনি 2টো বিস্কুটকে টুকরো টুকরো করে আমাদের 16 জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। আপনি কবে টিচার থেকে আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বুঝতেই পারিনি, কোনোদিন ভাবিও নি আপনাকে, আপনার ক্লাসকে, আপনার বকাকে, আপনার থেকে শোনা ইত্যাদির গল্পগুলোকে আমরা এত মিস করি। আপনার মনে আছে ফার্স্ট টাইমে যখন আমরা নেট এক্সামের কথা বলেছিলাম, তখন আপনি বলেছিলেন তোদের কাছ থেকে কিন্তু 5-6 জনকে নেট এক্সাম দিতেই হবে। ঠিক আছে, ফেল করবি কোনো ব্যাপার নয়, ফেল করলে কিন্তু চকলেট খাওয়াবো আমি। ম্যাম, ফার্স্ট টাইমে তো সাহস করে এক্সামটা দিয়েও ছিলাম, কোয়ালিফাইও করতে পারিনি, কিন্তু চকলেট খাওয়া আর হলো না। হ্যাঁ, আজ হয়তো আপনাকে নিয়ে কিছু বলার দায়িত্বটা আমার, কিন্তু বিশ্বাস করুন এগুলো সব আমাদের মনের কথা। আপনাকে নিয়ে আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অনলাইনে টিচার্স ডে সেলিব্রেট হচ্ছে বলে তাই ভিডিও করে পাঠিয়ে দিলাম। আপনার সামনে হলে কোনো দিনও এই কথাগুলো বলতে পারতাম না। সো থ্যাংক ইউ ম্যাম, অ্যান্ড হ্যাপি টিচার্স ডে। শ্রদ্ধেয় দিলীপ স্যার, ওনার কাছে ক্লাস করার খুব একটা সুযোগ পাইনি, তবে খুব কম সময়ের জন্য প্রজেক্ট করার সুযোগ পেয়েছিলাম। খুব সামনাসামনি না হলেও উনি ফোনের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রজেক্টের বিষয়ে বুঝিয়েছিলেন, আগ্রহী করে তুলেছিলেন আরও, তা সত্যি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওনার জন্য সামান্য 2 লাইন। তুমি শিক্ষক, তুমি সদ্যজাত পক্ষী ছানাকে দিতে পারো প্রথম উড়ানের ভরসা। তুমি শিক্ষক, তুমি শিশুর মুখে ফোটাতে পারো বিশ্বজয়ের ভাষা। তুমি শিক্ষক, তুমি সম্মানী একজন, আলিঙ্গন তোমার সুবাসিত হোক বিশ্ব এই ভুবন। এই কলেজে আমাদের পড়াশোনা এখানেও শেষ হয়ে গেলেও শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রীর সম্পর্ক সর্বদা অটুট থাকবে। শেষ কহে একদিন সব শেষ হবে, এ আরম্ভ বৃথা তব অহংকার তব। আরম্ভ কহিল ভাই, যেথা শেষ হয় সেখানেই পুনরায় আরম্ভ উদয় হয়। সবশেষে আপনাদের সকলের সুস্থতা কামনা করি এবং নমস্কার। শ্রদ্ধেয় জেস ম্যাম, স্নাতকোত্তরের শুরুর প্রথম সেমিস্টার থেকেই ম্যামের সাথে আমাদের পরিচয়। তিনি প্রথম থেকে আমাদের সাথে বন্ধুর মতো মিশেছেন। তিনি সবসময় আমাদের বলতেন, শুধু বই মুখে বসে থাকলে চলবে না, বাইরের জগতের সাথে মিশতে হবে। ম্যাম যেমন ক্লাসের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া, সেরকমই মনের দিক থেকে অত্যন্ত নরম। ক্লাসে অমনোযোগী হলে ম্যাম যেমন আমাদের বকাঝকা করেন, ধমক দেন, সেরকমই কিছু বুঝতে না পারলে আমাদের তা অত্যন্ত স্নেহ করে বুঝিয়ে দেন। এমনকি শেষ সেমিস্টারে অতিমারির কারণে দেশের বাইরে থেকেও আমাদের সবসময় পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করছেন। আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং আপনার সুস্থতা কামনা করি। রিয়েল অ্যানালিসিস বোধহয় সকলের জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন। এসপি স্যার আমাদেরকে সেমিস্টারের প্রথম থেকেই বলে আসছেন, তোমরা রেগুলার পড়াশোনা না করলে কিন্তু সব ভুলে যাবে। এসপি স্যারের ক্লাস মানে বক বক, তার সাথে পড়াশোনা। আর এই বক বকের চোটে বেশ কয়েকজন আমরা পানিশমেন্টও পেয়েছি। এসপি স্যারের পাংচুয়ালিটি দেখে আমাদেরকে বেশ লজ্জায় পড়তে হয়। ক্লাস ঠিক 10:30টায় শুরু হলে 11:30টার আগে কখনোই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে আমরা ছুটি পাই না। তবে সেগুলোই তো কলেজ ক্লাসের অভিন্ন অংশ। থ্যাংক ইউ স্যার, আমাদেরকে কনস্ট্যান্টলি গাইড করে যাওয়ার জন্য এবং প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে পড়াশোনার মধ্যে রেগুলারিটি মেনটেন করা প্রয়োজন। এই ছোট্ট উপহার আমাদের সকলের প্রিয় বিএম ম্যাম। প্রথম দিন ম্যামকে দেখেই ভীষণ রাগী মনে হয়েছিল, তবে কয়েকদিন ক্লাস করার পরেই বুঝতে পারি যে ধারণাটা অনেকটাই ভুল। সব থেকে বেশি অর্গানাইজ নোট আমরা বোধহয় ম্যামের ক্লাসেই লিখি। ক্লাসে অঙ্ক করতে দিয়ে একটা খাতাও আনচেক রেখে ম্যাম পরের অঙ্কে যান না। আর হ্যাঁ,
তখন ফাঁকি দিলে বকা তো খেতেই হয়। ম্যামের কাছ থেকে অনেক সিক্রেটস জেনেছি আমরা। তার কলেজ লাইফের গল্প, ক্লাস অফ থাকলে টুক করে বেরিয়ে কিভাবে ঘুরে আসা যায় সেই গল্পও শুনেছি। না না, আমরা যাই না, আমরা বাধ্য স্টুডেন্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম, খুব কমপ্লেক্স প্রবলেমগুলোকে খুব সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আর প্রবলেমগুলো যে শুধু টেক্সট বুকের তা নয়, আমাদের জীবনের। From us, a small token for you. পিএস স্যার, ক্লাসে ঢোকার সাথে সাথে তোরা সবাই ভালো আছিস তো? প্রথম সেমিস্টারে প্রথম সপ্তাহ যেতে না যেতে স্যারের যখনই 4টের ক্লাস থাকতো, আমরা সবাই, স্যার আজকে ছেড়ে দিন না, স্যার সকাল থেকে ক্লাস করছি, স্যার আজকে ছেড়ে দিন। ব্যাস, ক্লাসে 12টা বেজে গেল, বাধ্য হয়ে ছুটি। বোধ হয় পিএস স্যারের কাছে এমন যুক্তিহীন অনুরোধগুলো রাখা যায় ও পারও পাওয়া যায়। তবে সবার দিক থেকে বলতে পারি, স্যার যখনই ক্লাসে পড়া বোঝান সত্যি খুব ভাল লাগে আমাদের। আর স্যারের পড়া বোঝানোর ধরনটা সত্যিই খুব ভাল লাগে আমাদের। পিকনিকের এক্সাইটমেন্টটা যদি ডিপার্টমেন্টের সবাই একটু একটু করেও ধার নেই তাও কম পড়বে না। আর আগের বছরে শেষের কবিতার অমিতের অংশটার কোনো কথা হবে না। এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যে কাউন্সিলিংয়ের দিন স্যার যদি সেখানে না থাকতেন তাহলে হয়তো আমি জানতামই না যে বেথুন কলেজটা কি, বেথুন কলেজের ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টটা কি, বেথুন কলেজের ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টে স্যার ম্যামরা কেমন, উফ, আর কত কি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সবশেষে আপনার জন্য আমাদের দিক থেকে এই ছোট্ট উপহার। বিথি ম্যাম আমাদের খুব প্রিয় একজন মানুষ। ডিপার্টমেন্টে সবাই বলে উনি একটু রাগী, কিন্তু আমাদের এরকম কখনোই মনে হয়নি। ঝির ক্লাস আগে শেষ হয়ে গেলে যে দিনগুলোয় 2-3 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো পরের ক্লাসের জন্য, সেদিন ওনাকে একটু রিকোয়েস্ট করলেই উনি ছুটি দিয়ে দিতেন। তবে বিশেষ দ্রষ্টব্য এত সহজে পার পাওয়া যেত না, এক্সট্রা ক্লাস করতে হতো পরে। ফার্স্ট সেমিস্টারে প্রথম টিউটোরিয়ালের সময় উনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, কিভাবে লিখবো, কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেব, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন কিভাবে টাইপ করব, এই সমস্ত ডিটেলস উনি আমাদের খুব যত্ন সহকারে এবং ধৈর্যের সাথে শিখিয়ে দিয়েছেন প্রজেক্টর রুমে আফটার ক্লাস। যে দিনগুলো আমরা বলতাম পড়তে ভালো লাগছে না, সেদিন কখনো কখনো উনি ওনার স্টুডেন্ট লাইফের গল্প শুনিয়েছেন আমাদের এবং অনেক রকম অ্যাডভাইস দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর বিং সো ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড অ্যামেজিং and helping us through our good and bad times. This is for you. স্যারের সাথে যদিও পরিচয় আমাদের খুব বেশি দিনের নয়, তবুও স্যার আমাদের ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ। এসএস স্যারের সঙ্গে আমাদের ফার্স্ট অফিসিয়ালি স্টুডেন্ট টিচার মিটিং ছিল 3rd সেমের মিড টার্ম এক্সামের সময়। স্যার আমাদের গার্ড দিতে এসেছিলেন, আর প্রথম আধ ঘন্টার গার্ডে আমাদের কাউকেই কিছু বলেননি। তো আমরা ভাবলাম স্যার খুব ভালো, তো আমরাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করি। তারপর যখন বর্ণালী ম্যাম আর বিথি ম্যাম এলেন এবং স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন যে কারা কারা খাতা দেখিয়েছে, স্যার আমরা তো সবাই সেফ, কেননা স্যার আমাদের কাউকেই কিছু বলেননি, কিন্তু স্যার আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ম্যামদের বললেন যে লাস্ট বেঞ্চের 2 জন, ওই নীল জামা, আর সেকেন্ড বেঞ্চের দ্বিতীয় মেয়েটা। তো ওটা একটা ভীষণ অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স ছিল অবশ্যই আমাদের সবার। উপরন্তু স্যার 4th সেমের রিম্যানের ক্লাসে কথা বললে তো চকের প্রজেক্টাইল মোশনে বকা খাওয়া একটা অনবদ্য পদ্ধতি, এটা হচ্ছে এসএস স্যার স্পেশাল। তারপর কলেজ পিকনিকে গিয়ে স্যার আমাদের খুব ভালো কোম্পানি দিয়েছেন, আর ভোটিং করার সময় স্যার আমাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করেছেন। সো a small token of respect
from all of us for you. সেমিনারে যাওয়ার আগ্রহ বাড়ানোর সাথে সাথে এক্সট্রা কারিকুলার্সে পার্টিসিপেট করা, গ্রুপ প্রজেক্টস করা, কম্পিটিশনসে যাওয়া, এগুলোর সাথে বোধহয় আমরা আরপি ম্যামকে খুব সহজেই অ্যাসোসিয়েট করতে পারি। কলেজের প্রথম দিন থেকেই একজন প্রফেসরের সাথে সাথে ম্যাম আমাদের ভীষণ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছেন। ক্যান্টিনে বসে কলেজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ডিবেট থামিয়েছেন, আমাদেরকে অন্য প্রফেসরদের থেকে বকা খাওয়া থেকেও বাঁচিয়েছেন, আবার না বলতেই আমাদেরকে ট্রিটও দিয়েছেন। কলেজের বা ডিপার্টমেন্টের যত রকমের কঠিন বা অফিসিয়াল কাজকর্ম বা কোয়েশ্চেন্স থাকে ম্যামের কাছে সব উত্তর পাওয়া যাবে। যেমন অ্যাডমিট কার্ড কবে বেরোবে, যারা পায়নি তারা কি করবে, এক্সাম শিডিউল কি হবে, স্ট্যাম্প লাগবে, সাইন লাগবে, ফর্ম লাগবে, সোহিনী ম্যামের কাছে যেতে হবে, কি করব, উফ, গেটিং প্যানিকড। And ma'am is always there to chill us out. And ma'am, recently thank you so much for the successful movie night. In this tough time, you have been a constant friend, philosopher, and guide for us. So, a very small token from us helpless novices. রেসপেক্টেড ডিপি স্যার, কলেজের শুরু থেকে আমরা স্যারকে পাইনি। বেশ কিছুদিন পর স্যারের ক্লাস শুরু। প্রথম দিকে স্যারকে নিয়ে আমাদের কত অভিযোগ। স্যার একবার বোর্ডে এই প্রান্তে পড়ান, তো একবার ওই প্রান্তে লেখেন। বারবার ম্যামরা এসে যখন জিজ্ঞাসা করতে যে স্যারের পর আমাদের কেমন লাগছে, তখন আমাদের একটাই কথা, স্যার শুধু বোর্ডের দিকে তাকিয়েই পড়ান, আমাদের দিকে তাকান না। দেন টাইম গোজ অন, আর ধীরে ধীরে ডিপি স্যারই হয়ে ওঠেন আমাদের সেই প্রফেসর যার কাছে রেজাল্ট আউটের পর নাম্বার নিয়ে কোনো গন্ডগোল হলে সেটা নিয়ে কথা বলার জন্য বা অন্য যেখানে কোয়ারি ক্লিয়ার করার জন্য নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করা যায়। একটা কথা সব সময় শান্তি দেয় যে ডিপি স্যার বকবেন না। আর এই বকা না খাওয়ার আনন্দ আর ডিপি স্যারের আস্তে আস্তে আমাদের সাথে ইজি হয়ে ওঠা, সব মিলিয়ে উনি এখন আমাদের একজন প্রিয় স্যার। আজ আমাদের তরফ থেকে এই ছোট্ট উপহার। প্রথমেই আমি আমার সব টিচারদের জানাই হ্যাপি টিচার্স ডে। আজ আমাকে স্নেহাশিস স্যারের সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্যার, আপনার সাথে আমরা খুব অল্প দিনই ক্লাস করতে পেরেছিলাম, তবু যে কদিনই ক্লাস করতে পেরেছিলাম তার মধ্যেও আপনি আমাদের নানানভাবে ইন্সপায়ার করেছেন। আপনি আমাদের নেট এক্সামের গাইডেন্স দিয়েছেন, আপনার এমএসসি করার সময় কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্সও আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। আপনার বিইং অন টাইম ব্যাপারটা আমাদেরকেও কিছুটা পাংচুয়াল করে তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু কখনো কখনো এই ব্যাপারটার জন্যই আমাদের মনে হতো ফার্স্ট পিরিয়ডে আপনার ক্লাসটা না থাকলেই ভালো হয়। কিন্তু যে কদিনই আপনি আমাদের ক্লাস নিতে পেরেছিলেন তার মধ্যেই লিনিয়ার অ্যালজেব্রাকে আমাদের কাছে সহজ করে তোলার জন্য থ্যাংক ইউ। আর ক্লাস চলাকালীন আমাদের সাথে বন্ধুর মতন মেশার জন্যও থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন।